여러분들 반갑습니다. 오늘도 여러분들과 함께 영어 성경 공부를 시작할 수 있어서 감사를 드립니다. 저는 영국 런던 예수능력교회 이수길 목사입니다. 오늘 공부할 부분은 Romans chapter 1 from verse 14 to 17 되겠습니다. NIV 성경입니다. 자, 14절부터 보겠습니다. I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and foolish. 자, I am obligated. be obligated to 뭐예요? 뭐뭐 할 책임이 있다. 뭐뭐 해야 할 의무가 있다. 그죠? obligate 이게 동사인데 이게 명사가 되면 obligation 되죠. I am obligated both to Greeks and non-Greeks. both가 나오면 뭐예요? both A and B 그죠? both A and B. A하고 B. 자, 뜻이 뭐예요? A와 B 둘 다. 그래서 the Greeks 그리스 사람들에게 and non-Greeks 비그리스 사람들에게, 헬라인들에게, 비헬라인들에게. 우리 한글 성경에는 헬라인들과 야만인들 이렇게 표현되어 있습니다. 어쨌든 헬라인과 비헬라인들 모두에게 내가 책임이 있다는 거예요. Both to the wise and the foolish. wise and the foolish. 역시 both A and B 구문입니다. The wise and the foolish. 보세요. the 플러스 형용사. the 플러스 형용사. 자, the 플러스 형용사는 복수 보통 명사와 같죠. 그러니까 여기서 the wise는 wise people, the foolish는 뭐예요? foolish people 이런 뜻입니다. 그래서 지혜로운 사람들과 그리고 또 어리석은 사람들 모두에게 내가 책임이 있습니다. 우리 한글 성경에는 이들 모두에게 내가 빚진 자다, 빚을 졌습니다 라고 표현되어 있습니다. 15절 가겠습니다. That is why I'm so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. That is why, that's why. 그것이 뭐만 이유라는 거예요. 그것이 뭐한 이유예요? I am so eager. 내가 그렇게 열망하는 이유다는 거예요. 뭘 열망합니까? To preach the gospel. 복음을 전파하기를 열망한다는 거예요. Also to you who are in Rome. 누구에게요? 여러분들에게. 어떤 여러분들? Who are in Rome. 로마에 있는 여러분들에게 그렇게 복음을 전파하기를 열망하는 그 이유가 바로 그거라는 거예요. 16절입니다. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. 자, for 여기 for는 전치사라기보다는 접속사로 봐야 됩니다. 왜냐하면 뒤에 절이 나오기 때문에. I am not ashamed of the gospel. 왜냐하면 나는 be ashamed of 뭐예요? be ashamed of 무엇을 부끄러워한다. 부끄러워하는 거예요. not이 있으니까는 뭐예요? 부끄러워하지 않는다 뜻이에요. 그래서 I am not ashamed of the gospel. 나는 복음을 부끄러워하지 않습니다. 자, 왜 복음을 부끄러워하지 않습니까? 복음은 우리에게 능력입니다. 복음은 우리를 살리고 복음은 우리를 소생케 하기 때문에 그래요. 복음은 우리를 승리케 합니다. 그래서 사도 바울은 I am not ashamed of the gospel. 그럼 여러분들은 어떻습니까? Are you ashamed of the gospel? 여러분들은 복음을 부끄러워하세요? 사도 바울은 I am not ashamed of the gospel. 나는 복음을 부끄러워하지 않는다라고 이야기합니다. Because 왜냐하면 It is the power of God. 이것이 뭐예요? 이 gospel입니다. 앞에 나오는 gospel. 복음은 왜냐하면 복음은 power, 능력이라는 거예요. 어떤 능력? 누구의 능력이에요? of God, 하나님의 능력이에요. 하나님 능력. 그죠? 어떤 능력입니까? That brings salvation. 구원을 주시는 하나님 능력이에요. 누구에게? To everyone. 모두에게. 어떤 모두입니까? Who believes. 믿는 자 모두에게. 믿는 자 모두에게 주시는 구원을 주시는 하나님의 능력이 되기 때문에 나는 복음을 부끄러워하지 않는다 그랬습니다. First to the Jew. 첫째는 유대인들이고 then 그리고 그 후에는 to the Gentile. 뭐예요? 이방인들. 어쨌든 유대인들이든 이방인들이든 누구든지 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 바로 복음이기 때문에 사도 바울은 I'm not ashamed of the gospel. 복음을 절대로 부끄러워하지 않는다는 거예요. 17절입니다. For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. 자, for in the gospel 복음 속에는 the righteousness of God 하나님의 의가 is revealed 계시되어져 있다는 거예요. revealed is revealed 수동형 들어서 있다 그죠? reveal 그러면 계시하다 그런 뜻인데 이게 명사가 되면 뭐예요? 계시 그러면 revelation 그죠? 어쨌든 하나님의 의가 복음 속에 계시되어져 있기 때문에 그래요.
righteousness. 의인데 어떤 의입니까? That is by faith. 믿음에 의한 의라는 거예요. From first to last. 처음부터 끝까지. 처음부터 끝까지. Just as is written. Just as 뭐뭐처럼 it is written. 그것이 기록된 것처럼 뭐라 기록됐습니까? The righteous will live by faith. 자, the righteous. 역시 the 플러스 형용사다. 그죠? righteous people. 어려운 사람들, 의인들. 의인들이 will live 산다는 거예요. 뭐에서 삽니까? By faith. 믿음으로 산다. 의인은 믿음으로 산다. 라고 기록된 것처럼 처음부터 끝까지 믿음에 의한 의, 그 하나님의 의가 바로 복음 속에 계시되어져 있기 때문에 이 복음을 전하기를 절대로 부끄러워하지 않는다. 사도 바울은 담대히 외치고 있습니다. 자, 여기까지 해서 우리가 NIV를 살펴보았고 이제 NLT를 한번 보겠습니다. NLT를 보면서 NIV와 또 어떻게 비교해서 어떻게 다르게 표현했는지를, 물론 같은 의미입니다만은 다르게 이제 표현을 해서 또 NLT를 통해서 하나님 우리에게 주시는 은혜가 있을 줄 믿습니다. 자, 14절을 보겠습니다. For I have great sense of obligation to people in both the civilized world and the rest of the world, to the educated and uneducated alike. 자, for I have great sense of obligation. 자, great sense of obligation 뭐예요? 강한 책임감을 느낀다. 내가 강한 책임을 갖고 있다는 거예요. 여기 obligation 명사로 써있죠. 우리 NIV에서는 I am obligated, 그죠? I am obligated. both to Greeks and non-Greeks 이렇게 이제 표현되어 있었는데 어쨌든 여기는 내가 강한 책임을 느낀다. 누구에게 책임을 느낍니까? To people, 사람들에게. 어디 있는 사람들이에요? Both, 역시 and가 나오겠죠? Both. The civilized world, 문명화된 세상에 있는 사람들. The rest of the world, 나머지 세상에 있는 사람들 모두에게 내가 책임을 느낀다. 그러니까 우리 NIV 성경에서는 the civilized world 대신에 뭐였습니까? Greeks, 그죠? Greeks로 표현했었고, 그다음 the rest of the world, people in the rest of the world, 그 나머지 세상에 있는 사람들은 non-Greeks 이렇게 표현했습니다. 그죠? 그 당시 그 그리스가 헬라가 바로 헬라 문화를 형성해서 그 당시 문명의 중심지 역할을 했다고 그렇게 보기 때문에 여기서 civilized world라고 표현을 했습니다. 그 다음에 to the educated and uneducated alike, 교육을 받은 사람들 그리고 교육을 받지 못한 사람들 alike, 똑같이. 자, 우리 NIV 성경에는 the educated and uneducated 대신에 뭐라고 되어 있었습니까? The wise and the foolish, 지혜로운 사람들 그리고 어리석은 사람들 이렇게 표현되어 있었죠. 어쨌든 이런 사람들 모두에게 사도 바울은 내가 강한 책임감을 느낀다. 빚진 심정을 갖고 있다. 이렇게 표현했죠. 15절입니다. So I am eager to come to you in Rome to preach the good news. 그래서 I'm eager, 내가 열망한다. 뭘 열망합니까? To come to you, 여러분들의 오기를 열망한다. 여러분들이 어떤 여러분들이에요? You in Rome, 로마에 있는 여러분들, 로마에 있는 여러분들에게 내가 오기를 열망한다는 거야. 역시 뭐예요? 뭐 하기 위해서? To preach the good news. 굿뉴스를 전하기 위해서. 자, 굿뉴스, 좋은 소식, 기쁜 소식, 복된 소식 뭐예요? 복음이잖아요. gospel, gospel, 복음을 전하기 위해서 열망. 그렇게 로마에 있는 여러분들을 보기를 열망한다 라고 하는 사도 바울의 그 심정입니다. 16절입니다. For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. 자, for I am not ashamed. 역시 똑같은 표현으로 되어 있습니다. 그죠? Be ashamed of. 부끄러워한다. 여기는 역시 부끄러워하지 않는다. not이 있으니까 I am not ashamed of this good news. 내가 이 좋은 소식을 부끄러워하지 않습니다. 이 좋은 소식, 기쁜 소식. 무엇에 관한, 누구에 관한 좋은 소식이에요? About Christ. 그리스도에 관한 좋은 소식. 예수 그리스도에 관한 좋은 소식, 그 기쁜 소식, 복된 소식을 나는 부끄러워하지 않습니다. It is the power of God. 그 기쁜 소식, 주 예수 그리스도에 대한 그 기쁜 소식은, 복음은 바로 뭐라고요? 하나님의 능력, at work. 일을 행하는, 수행하는, 작동하는 그런 뭔가 능력을 주는 그런 하나님의 능력이라는 거예요.
saving everyone who believes. 자, 모두를 구원하는 누구를 어떤 모두입니까? who believes. 믿는 자 누구든지 믿는 자를 구원하는 그런 하나님의 능력이 바로 복음이라는 거예요. The Jew first. 유대인들 우선은 유대인 and also the Gentile. 또한 헬라인들, 이방인들. 그죠? 이런 모두를 구원하는 이방인들 모두를 구원하는 하나님의 능력이 바로 그 복음이기 때문에 그래서 나는 복음을 전하기를 부끄러워하지 않는다라고 사도 바울이 이야기합니다. This good news tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the scriptures say, it is through faith that a righteous person has life. 자, this good news, 이 좋은 소식은 tells us, 우리에게 말을 합니다. 우리에게 알려줍니다. 뭘 알려줍니까? How God makes us right. 어떻게 하나님께서 우리를 right하게 옳게 만들었는지, 어렵게 만들었는지, in His sight, 그분의 눈앞에서, 그분 앞에서, 하나님 앞에서 우리를 어떻게 어렵게 만들었는지를 복음은 우리에게 알려주고 있습니다. 이야기해주고 있습니다. This is accomplished. 이것은 수행됐다는 거예요. From start to finish. 처음부터 끝까지, 마칠 때까지 수행됐다. 뭐에 의해서? By faith. 믿음에 의해서. 믿음으로 된다는 거예요. As the scriptures say. 자, scripture 뭐예요? 경전, 성서, 그죠? 경전인데 scripture. 우리 기독교에서 경전은 뭐예요? 구약, 신약, 성경이죠. 구약은 영어로 Old Testament, 신약은 New Testament 이렇게 바이블로 이렇게 얘기하는데 어쨌든 같은 뜻이죠. 성경에서 말하기를 It is through faith that a righteous person has life. 자, 이 구문은 참 재밌는 구문입니다. It is through faith that a righteous person has life. 여기서 it is와 뒤에 that이 나오죠. It is that 그러면 it is that 사이에 나오는 이 구절을, 이 어구를 강조한다는 거예요. 이게 바로 강조되는 부분입니다. 이게 그래서 it is와 that 사이에 through faith가 강조된다는 거예요. 다시 말하면 믿음을 통해서 이렇게 강조한다는 거예요. 뭐가 된다는 거예요? That a righteous person has life. Righteous person, 의로운 사람이 has life. 생명을 얻는 것은 믿음을 통해서입니다. 믿음을 통해서만이 의로운 사람이 생명을 얻습니다. 그런 구문입니다. 그래서 이 부분을 강조합니다. It is through faith, 믿음을 통해서만이 righteous person has life. 의로운 사람이, 의인이 생명을 얻습니다. 그런 뜻입니다. 그래서 지금까지 우리가 NIV와 NLT 성경을 같이 살펴보았는데 이 두 성경을 보면서 또 나름대로 하나님 주시는, 하나님께서 여러분들의 심령에 말씀하시는 그런 크신 은혜가 있으신 줄 믿습니다. 계속해서 여러분들이 성경 공부를, 영어 성경 공부를 해나가는 과정 가운데서 하나님께서 크게 역사해 주실 줄 믿습니다. 오늘도 주님의 은혜로 승리하신 하루가 되시길 바라고 여러분들 삶에 크신 평안이 함께 하시기를 기도합니다. 샬롬.